ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ एवरीवन। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4th ਮਾਰਚ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ MCQs ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 4th ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਆਏ ਨੇ। ਇਸ MCQs ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢੀਂਡਸਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। बाकी जो तुम इस चैनल पर फस्ट टाइम विजिट किया गा तो चैनल को सबसक्राइब कर लो और बैल बटन प्रेस कर लो। इस जोड़ा साढ़े लाइव और रिकॉर्डेड लैक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखते हैं जी अज का आप फस्ट क्वेश्चन जोड़ा फस्ट क्वेश्चन है अज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फस्ट क्वेश्चन की कह रहा है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर correct with the respect to registration of the political parties। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ नहीं हैगी। दूसरा पहले आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उस तो बाद किदां स्टेट पार्टीज, देखो स्टेट जिहड़ियां पार्टीज हुंदियां ने या पार्टी हुंदी हैगी वो स्टेट पार्टी किदां स्टेट पार्टी बनदी हैगी। दूसरा जिहड़ी नैशनल पार्टी हुंदी हैगी, नैशनल पार्टी बनने वास्ते जिहड़ियां ने की टर्म एंड कंडीशनस हुंदियां ने, आपां उहदा भी तुहानूं मैं बेसिक कवर करवावांगा अज। ठीक है, सब तो पहले आप ये क्वेश्चन रीड कर देंगे, इसमें देखते हैं की कह रहा है। इस फस्ट स्टेटमेंट की कह रहा है, एक पार्टी नूं जिहड़ा हैगा रजिस्ट्रेशन करवाउण वास्ते जिहड़ा हैगा एप्लीकेशन इलैक्शन कमीशन कोले 30 डेज टाइम पीरियड दे विच जिहड़ा हैगा देना पैंदा हैगा। ठीक है जी, ये पहली स्टेटमेंट 30 डेज हैगा, ये सैक्शन आंदा हैगा 29A दे विच आंदा हैगा। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गई है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसकी मैं एक्सप्लेनेशन तुहानूं बाद विच कर दांगा। पहली स्टेटमेंट सही हो गई है क्योंकि 30 डेज का टाइम पीरियड ही होंदा इस दे विच। दूसरी स्टेटमेंट दे विच की कह रहा है, कहना फॉर अ पार्टी टू गैट रिकगनाइज्ड एज अ नैशनल पार्टी, कदों नैशनल पार्टीज बनती हैगी, इट जस्ट विन्स एट लीस्ट 2%, इसनूं नोट करो जी, 2% सीट्स, 2% सीट्स, 2% सीट्स इसनूं मैं सारा एक्सप्लेन करांगा अज। इन लोक सभा एंड these members are elected from at least, ये भी इंपॉर्टेंट है जी, ये डायरेक्टली इन्होंने बेसिक जो टॉपिक है उसके विचों स्टेटमेंट उठा के इस पाती है। एट लीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स मीनस 3 अलग अलग स्टेट्स के विचों जे 2% सीट्स आंदियां ने, देखो दोनों स्टेटमेंट्स जिहड़ियां ने वो सही हो गई ने। इसका राइट आंसर की बनना चाहिए, राइट आंसर इसका बनना चाहिए सी, फस्ट एंड सैकेंड मीनस बोथ जिहड़े ने करैक्ट ने। क्लीयर हो गया जी क्वेश्चन ये। हुण मैं तुहानूं इसका थोड़ा बेसिक कवर कराना है। बेसिक कवर दे विच आपां की कर देंगे, पहले आपां जान देंगे एक नैशनल पार्टी स्टेट पार्टी पहले देख लैंदे हैं ना। पहले स्टेट पार्टी बनने वास्ते की हुंदा है, देखो स्टेट पार्टी मैं इस दे विच लिख देना स्टेट, जे स्टेट पार्टी बनने वास्ते की होएगा, इहदी 3 कंडीशनां ने। पहली कंडीशन दे विच की हैगा, इसनूं नोट कर लो जी, पहली कंडीशन दे विच की होएगा 6% इसका वैलिड वोट का, वैलिड वोट किहड़ियां हुंदियां ने, जिहड़ियां वोटां पैंदियां ने, जिहड़ियां वोटां पोल्ड हुंदियां ने। ठीक है ना, ये नहीं कि जिद्दां आपां बोलदे 70% वोटां पै गईयां 60%, उस चीज़ की गल कर रहे, उसका 6% मीन जिन्ना पोल्ड वोट होएगा उसका 6%। ऐदर की गल कर रहा है किस दे विच, ऐदर या तो लोक सभा दे विच, या तो लोक सभा दे विच होना चाहिए, या फिर स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली दे विच, या तो स्टेट MLA दियां वोट्स ने या फिर अपना MPs दियां वोट्स ने। पहली स्टेटमेंट दे विच की कह रहा है। ठीक है, और इस दे विच की कह रहा है, हाँ पहली स्टेटमेंट सिर्फ इन्नी समझो। दूसरी स्टेटमेंट दे विच की कह रहा है, कहना कि 3% जिहड़ियां ने एट लीस्ट, ठीक है 3% जिहड़ियां ने वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स का, टोटल नंबर ऑफ सीट्स का, ਜਾਂ फिर ਜਾਂ नहीं कहांगे इस एंड कहांगे, और 3 सीट्स जिहड़ियां ने एट लीस्ट कम से कम जिहड़ियां 3 सीट्स जिहड़ियां ने
ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ 8%, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ, 6% ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਨ ਸੀਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, 6% ਵੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 3% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਸੀਟਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 8% ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲਡ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਡ ਵੋਟਸ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੋਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 6% ਵੈਲਿਡ ਵੋਟ। ਵੈਲਿਡ ਮੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਵੈਲਿਡ ਵੋਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 4 ਔਰ ਮੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਗੀ ਔਰ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਨ ਕਰਦਾਗਾ, ਵਿਨ ਕਰੇਗਾ ਮੀਨਸ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਐਟਲੀਸਟ 2% ਸੀਟਸ, 2% ਸੀਟਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਟੋਟਲ ਸੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2% ਸੀਟਸ ਟੋਟਲ ਸੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਟਲੀਸਟ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਐਟਲੀਸਟ 8% ਵੈਲਿਡ ਵੋਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 8% ਵੋਟਸ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 4 ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 4 ਇਹ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟਸ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ what is the name of the ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਂਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੀਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ